Mangga kasadayana nu masih di luar supados kalalebet sadaya sakedap deui acara bade dikawitan. Sok nu dilebet mangga ngaraleueut tos disayogikeun. Nu masih kena di perjalanan diantos sumpingna ka mushola pasantren. As'adul ayyam yaumun ja'ana fihi Muhammad jama'an nasa wa wahad wa nida'al haqi raddad fashadad dahru wa gharrad as'adul ayyam fashadad dahru wa gharrad as'adul ayyam as'adul ayyami yaumun ja'ana bihi Muhammad jama'an nasa wa wa'ad wa nida'al haqi raddad fashada dahru wa gharrad as'adul ayyam fashada dahru wa gharrad as'adul ayyam as'adul ayyam yaumun ja'ana bihi Muhammad jama'an nasa wa wa'ad wa nida'al haqi raddad fashada dahru wa gharrad as'adul ayyam fashada dahru wa gharrad as'adul ayyam ja'ana wan nasu fawda ba'duhum yadlimu ba'da fa'aqama al-haqqa farada haqqaqa al-adla wa arda ja'ana wan nasu fawda ba'duhum yadlimu ba'da fa'aqama al-haqqa farada حقق العدل وأرضى وشدد دهر وغرد أسعد الأيام وشدد دهر وغرد أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا به محمد جمع الناس ووعد ونداء الحق ردد فشدد دهر وغرد أسعد الأيام وشدد دهر وغرد أسعد الأيام نحن جاء تدينا التي البشرى علينا فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد نحن مذ جاء تدينا التي البشرى علينا فسعى الناس إلينا يوم أرضينا محمد وشدد دهر وغرد أسعد الأيام وشدد دهر وغرد
أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا به محمد جمع الناس ووعد ونداء الحق ردا فشد الدهر وقرا أسعد الأيام فشد الدهر وغرا أسعد الأيام جاءنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا قام الحق فرضا حقق العدل وأرضا جاءنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضا وشد الطير وغرا أسعد الأيام وشد الطير وغرا أسعد الأيام أسعد الأيام يوم جاءنا به محمد جمع الناس ووعد ونداء الحق ردا فشد الدهر وغرا أسعد الأيام فشد الدهر وغرا أسعد الأيام ديننا يانا سرور وطريق مستقيم ديننا يانا سرور وطريق مستقيم فاتركوا الكبر وعيشوا بهما آمنين فاتركوا الكبر وعيشوا بهما آمنين ديننا يانا سرور وطريق مستقيم ديننا يانا سرور طريق مستقيم فاتركوا الكفر وعيشوا بما آمنين فاتركوا الكفر وعيشوا بما آمنين إن جبرتم كسر قلبي أنتم الوادي الغني إن جبرتم كسر قلبي أنتم نار الغني فاتركوا الكفر وعيشوا بما آمنين فاتركوا الكفر وعيشوا بما آمنين ديننا يانا سرور وطريق مستقيم ديننا يانا سرور وطريق مستقيم فاتركوا الكبر وعيشوا بحماه آمنين فاتركوا الكبر وعيشوا بهماه آمنين إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين
أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين ديننا يانا سرور وطريق مستقيم ديننا يانا سرور وطريق مستقيم فاتركوا الكفر وعيشوا بحماه آمنين واتركوا الكفر وعيشوا بحماه آمنين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم سكنوا وبه من خوف آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا جيرة
راد العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عودوا فتئن بنا أخا الوالي نعرف البدع وتعرفنا والصفا والبيت يلفنا ولنا المعلى وخيف بنا وعلى من هذا وكن وكوني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي عتبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد صلوا على Muhammad. Acara selanjutnya yaitu kajian bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zuhur dari Kampung Wage. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati orang tua kita dalam mengatur, mengurus serta yang mengkondisikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan perdesaan, yaitu Bapak Irfan Fauzi, yang semoga senantiasa oleh Allah diberi kesehatan, kekuatan, serta senantiasa diberi keistiqomahan dalam mengayomi, mengurus masyarakat Lengkong semuanya. Yang kami hormati pengurus Musholla Al-Anwar serta para hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, Kakak, adik-adik yang turut kumpul di kesempatan malam hari ini
Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi kesehatan, kekuatan, zahiran wa batinan, sehingga kita tidak ada kendala di dalam menunaikan dan melaksanakan ibadah kepada Allah sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perkumpulan kita pada malam hari ini membawa manfaat barokah khususnya kepada kita, umumnya kepada masyarakat sekitar. Di kesempatan malam hari ini kami tidak bermaksud untuk ngajari beliau-beliau yang kumpul di tempat ini, tetapi kami niati sebagai bentuk istifadah wal ifadah minal ilmi, sehingga kita saling sharing, saling memberikan masukan terkait hal-hal yang berkaitan dengan ilmunya Allah, sehingga apa yang kami sampaikan nanti itu ihtimal benar pun juga ihtimal salah. Dengan begitu sama sekali kami tidak bermaksud untuk ngajari, tetapi di sini kami niati sebagai istifadah wal ifadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kajian rutinan dari Rolling Kopi ini, yang salah satunya adalah memberikan suguhan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-qismul awwal fit ta'at. Bagian yang pertama dalam kajian malam hari ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah wahai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bahwa perintah-perintahnya Allah itu terbagi dua. Ada yang pertama namanya faraid, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kefarduan, kewajiban, di mana faraid itu adalah hal-hal yang memang harus kita tunaikan, kita laksanakan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada udzur kepada kita, tidak ada alasan kepada kita untuk meninggalkan faraid itu, kecuali dalam kondisi ia tidur, udzurnya sholat, dan juga dalam kondisi dia lupa. Yang kedua, wa nawafil, sunnah-sunnah. Kalau sunnah itu adalah suatu pekerjaan yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan gak dapat siksa. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulu an-najatu wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid-darajat. Kalau kita melaksanakan fardu, di mana fardu itu adalah ra'sul mal. Ra'sul mal itu adalah modal. Ibarat kalau kita berdagang, kita butuh modal. Kalau kita gak punya modal, gak bisa jalan dagangnya. Kalau kita sudah punya modal, buka usaha apa saja, insya Allah lancar. Karena modal utama untuk lancarnya sebuah perdagangan itu harus ada modal. Kalau gak ada modal, gak bisa dagang. Banyak orang yang nekat hutang ke bank. Banyak orang yang memberanikan diri hutang kepada sesamanya. Itu karena memang untuk melancarkan sebuah perdagangan, di mana perdagangan itu butuh modal. Modalnya adalah uang. Sama dengan ini, kefarduan ini, fardu ini adalah ribhu. Fardu ini adalah ra'sul mal, modal. Wa huwa aslu tijarah.
Apa maksud modal di sini? Bahwa kita ini dituntut untuk bisa melaksanakan semua apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Entah itu hal yang berkaitan dengan sholat, entah hal itu berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan puasa, haji dan sebagainya. Itu adalah disebut dengan ra'sul mal, modal. Modal apa? Modal tahsulun najat, yaitu modal kita ini menggapai serta meraih sebuah keselamatan dunia akhirat. Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita sudah berani menentang perintahnya Allah, sudah berani meninggalkan perintahnya Allah, maka kehidupan kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya apa-apa. Maka untuk bisa menjadikan kita ini sebagai orang yang an-najat, orang yang selamat dari sebuah kehancuran, selamat dari siksa, selamat dari azab, selamat dan dari hal-hal yang lainnya, modal pertama yaitu kita harus bisa menunaikan semua fardu, kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sama dengan orang yang berdagang, walaupun kita punya modal banyak, tentu di dalam mengatur sebuah perdagangan itu butuh teori, butuh ilmu, butuh cara, serta butuh keuletan dalam mengatur, mengurus sebuah perdagangan. Walaupun banyak modalnya, tapi kok sembrono, ceroboh dalam memutar sebuah modalnya, akhirnya bangkrut. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Kenapa? Karena manajemennya tidak konsisten. Manajemennya tidak diatur dengan baik. Sama dengan ini, sekuat apapun kita menunaikan fardu-fardunya Allah, tentu di situ ada ilmunya, tentu di situ ada caranya, tentu di situ ada aturan mainnya. Aturan main dan cara-cara tersebut itu harus kita perhatikan sebagai modal utama, bagaimana apa yang kita lakukan ini betul-betul dikabul, diterima oleh Allah. Banyak pintar sholat, tapi gak tahu ilmunya sholat. Banyak orang yang sudah menumpuk harta, tapi gak tahu bagaimana cara menyalurkan zakatnya. Alhamdulillah di sini sudah ada UPZ, dikembangkan, digagas pertama oleh Pak Ku. Mudah-mudahan menjadi sebuah sa'yan mubarakan daiman sarmadan ila yaumil qiyamah. Itu sudah merupakan sebuah terobosan baru, wadah bagaimana orang itu menyalurkan zakat kepada lembaga tersebut. Lah itu butuh modal, butuh cara. Kalau sudah caranya kita kuasai, kalau sudah manajemennya sudah kita kuasai semuanya, urusan dagang apapun insya Allah akan berhasil dan akan menimbulkan banyak hasil yang luar biasa. Begitu juga kalau sudah ilmunya kita sudah kuasai, caranya sudah kita kuasai, maka semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik juga. Artinya wa kullu man bi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang bekerja tanpa berlandasan ilmu, maka pekerjaan tersebut dimardud, ditolak oleh Allah. Jadi sini adalah fal fardu ra'sul mal wa bihi aslut tijarah wa bihi tahsalun najat. Wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzuh bid darajat. Sedangkan di sini yang kedua adalah yaitu nafal. Apa nafal? Anak buah daripada wajib. Apa itu? Kesunahan. Selain daripada kita menunaikan sholat 5 waktu, maka lebih baik dan alangkah baiknya kalau kita melaksanakan sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tidak cukup di situ, tapi bagaimana kalau kita ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tengah malam kita bangun munajat, meminta, memohon kepada Allah. Apa saja kalau kita lagi dirundung kesusahan, kita haturkan kepada Allah. Kalau kita punya kejenuhan, kita curhatkan kepada Allah. Kalau kita banyak kebutuhan, kita laporkan kepada Allah lewat proposal doa.
Karena doa pada sepertiga malam itu sangat mudah sekali untuk diijabah oleh Allah, yaitu sholat tahajud. Rajin juga sholat duha, rajin juga sholat istikharah, rajin juga sholat hajat dan sholat lainnya. Begitu juga puasa. Selain daripada puasa bulan Ramadan, yang itu hal-hal yang wajib kita tunaikan 1 tahun 1 kali, tak cukup di situ. Sebagai bentuk tambahan daripada itu adalah kita rajin bagaimana kalau mampu puasa Senin Kemis. Kalau mampu, kalau gak mampu ya ahlan wa sahlan Kiai Yus. Punten Kiai. Oh, ini saya jadi deg-deg ini kalau ada Kiai Yus ini. Punten Kiai. Rajin suruh puasa Senin Kemis kalau mampu. Bisa juga puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak kalau mampu. Puasa bulanan, Senin Kemis, tahunan seperti Arafah, Tarwiyah, hari putih, hari aswad, hari hitam, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 28, 29, 30, rajin puasa. Kesunahan-kesunahan itu merupakan sebuah hal yang bisa menunjang bagaimana amal-amal kita itu lebih berbobot lagi, bagaimana amal-amal kita itu lebih baik lagi di sisi Allah. Wan naflu dengan nafal huwa ar-ribhu wa bihi al-fauz. Dengan sunat tersebut itu adalah sebagai bentuk labanya. Dengan nafal itu al-fawzu bid-darajat, kita akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah. Kalau dua-duanya sudah kita iringi bersama, maksimal, tidak imbang, sudah imbang, wajib kita laksanakan, kita tunaikan dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan syarat rukunnya. Sunat pun juga kita tunaikan dengan baik, dengan sempurna. Maka kedua-duanya tersebut saling melengkapi sehingga menjadikan kita ini sangat mudah untuk dicinta dan disayang oleh Allah. Rasulullah mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i ma iftaratu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Rasulullah mengatakan, ini al-hadis qudsi, bagaimana ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidaklah ada orang yang mendekatkan diri taqarrub kepada Allah dengan segala macam banyak ibadah yang ia lakukan, bimisli ada ima iftaratu alaihim, dengan apa yang telah aku farduhkan kepada mereka, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menunaikan, melaksanakan beberapa sunnahnya, hatta uhibbah, sampai orang itu bisa dicinta, disayang oleh Allah. Berarti hal yang bisa mengantarkan modal kita bisa kita disayang, dicinta oleh Allah, hatta uhibbah, modalnya hanya dua. Apa itu? Kita tunaikan kewajiban, kita laksanakan kesunahan. Jangan cuma jangan hanya wajib-wajib saja tapi mengabaikan yang sunnah. Jangan yang sunnah saja kita rajin pengajian tetapi subuhnya qadha. Ini gak bagus juga. Kita laksanakan semua rutinan kesunahan tapi kita lalai dengan kewajiban, gak baik juga. Maka dua-duanya ketika sudah imbang, ini oleh hadis ini diterangkan hatta uhibba,
menjadi modal bagaimana hamba itu bisa dicinta, disayang oleh Allah. Kalau orang itu sudah dicinta oleh Allah, fa idza ahbabtuhu, ketika Allah sudah kalur cinta, demen, sayang kepada orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan jadi pendengaran yang senantiasa mendengar rintihan, mendengar permohonan, mendengar semua permintaan dari orang hamba tersebut. Kalau sudah dicintai, mudah dikabulkan proposalnya. Proposal gak turun-turun itu Pak Bowo, karena memang gak ada hubungan. Kita mengajukan berbagai macam baca proyek, tapi gak turun-turun proyek itu, karena mungkin hati kita masih belum tersentuh ke sana. Kalau sudah hati kita sudah menyatu, melengket menyatu dengan sana, insya Allah apa yang menjadi kita, apa yang diminta oleh kita akan segera tertunaikan. Sama dengan ini, kalau kita sudah dicinta, disayang oleh Allah, mudah sekali untuk didengar, mudah sekali untuk diijabah, mudah sekali untuk dikabulkan segala apa yang diminta, segala apa yang menjadi kebutuhan dari hamba itu. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi matanya yang senantiasa bisa melihat, mengawasi, mengatur dari semua urusan hamba itu. Wa lisanahu allati yantiqu bihi, dan saya akan menjadi lisannya, senantiasa lisan tersebut bagaimana mudah ingat zikir kepada Allah. Bagaimana bibir itu basah senantiasa zikir, baca salawat, tahlil, tasbih kepada Allah. Wa lisanahu allati yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang senantiasa bisa untuk menggenggam. Apa yang dia genggam? Genggam hal-hal yang positif, bukan menggenggam hal-hal yang negatif. Bawa kitab, bawa Quran, bawa tasbih, tasbih muter terus. Sholawatnya sehari semalam 10.000, tahlilnya sehari semalam 10.000, muter tangannya, gerak terus, hatinya gerak terus, mulutnya gerak terus, tangannya pun juga gerak terus. Pergerakan tangan bukan berarti itu tidak ada artinya, tetapi pergerakan tangan itu tetap menilai ada artinya, ada nilainya. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jadi kakinya yang mana kaki itu senantiasa mudah untuk berjalan kepada kebaikan. Sehingga dengan kaki itu kita akan mudah untuk melangkah pada sebuah kebaikan, mudah sekali untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ini sudah dicinta oleh Allah, disayang oleh Allah dengan modal fardu dan nafilnya, Allah berkata, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu sudah cinta kepada Allah, kalau kalian sudah dicinta oleh Allah, maka kita harus cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita sudah merasa cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah semua sunnah-sunnahku. Fattabi'uni, maka lakukanlah, ikutilah semua pekerjaanku. Ikutilah semua sunnah-sunnahku. Ikutilah semua af'al-af'alku. Ayat ini memberikan sebuah isyarah bahwasanya banyak orang itu yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad tetapi tidak rajin melakukan sunnah-sunnahnya Muhammad. Banyak orang itu mengaku sebagai orang yang membawa sebagai syariatnya Nabi Muhammad, mengabdi kepada Allah, hambanya Allah yang setia, tetapi orang tersebut tidak bisa menunaikan hal-hal apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka kalau kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, taruhannya adalah kalian harus bayar mahar. Apa maharnya? Fattabi'uni, maka harus ikut.
Banyak orang yang mengatakan cinta cuman hanya sebatas kata-kata. Yang namanya cinta itu sangat mudah sekali untuk kita layangkan, tetapi sulit sekali untuk selaras dengan isi hati. Fattabi'uni, maka harus ikuti semuanya. Ibarat kita cinta kepada sesuatu, kepada istri, kepada anak, contoh kepada anak lah. Kalau kita cinta sudah kepada anak, semua permintaan anak itu gampang sekali untuk kita turuti. Walaupun kita gak punya, maksa untuk punya. Gak punya, ya maksa lagi ngutang. Minta mainan, minta mobil-mobilan, minta motor-motoran, semuanya akan terpenuhi. Kenapa? Karena kita ini adalah cinta kepada anak. Karena kita cinta kepada anak, maka kita bisa menuruti semua apa yang diingini oleh anak. Sama seperti ini, kalau kita cinta kepada Allah, maka taruhannya adalah fattabi'uni, harus ikut semua apa yang diperintahkan oleh Allah, ikut kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Allah, mengikuti aturannya, mengikuti undang-undangnya Allah dan Rasulnya, yuhbibkumullah, maka akan dicinta oleh Allah. Tidak hanya sebatas dicinta, wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau sudah dicinta oleh Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa kita, sepanjang apapun dosa kita, tetap ada harapan besar untuk diampuni, dihapus oleh Allah. Karena kita punya modal, kita sudah kadung dicinta oleh Allah. Kita dicinta oleh Allah karena kita sudah mencintai Allah. Kita mencintai Allah karena kita sudah bisa menunaikan dan melakukan apa farduh yang telah Allah wajibkan kepada kita dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Titik. Wahai talib, lan tasil ayyuhat talib ilal qiyam, seseorang tidak akan bisa menunaikan perintah-perintahnya Allah. Seseorang tidak akan bisa mampu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sehari-hari, sunnah-sunnah Rasulullah, illa bi muraqabati qalbika, kecuali satu, bi muraqabati qalbika, dengan pengawasan hati. Bagaimana pengawasan hati? Disebut dengan makom muraqabah. Makom ada namanya makom muraqabah, ada namanya makom musyahadah. Saat Rasulullah bertemu dengan Jibril pertama kali, Rasulullah ditanya, "Mal Islam ya Rasulullah?" "Ya Muhammad," Rasulullah menjawab, "Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan ila akhirih." Sodaqtah, kamu benar. Ditanya lagi, "Mal iman?" Apa itu iman? Iman adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Iman itu iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, nabinya, semuanya. Sodaqtah, kamu benar. Terakhir, berikutnya pertanyaannya lah, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? Al ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu bagaimana? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita ini menyembah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan kita ini melihat langsung kepada Allah. Disebut dengan makom musyahadah. Apa musyahadah? Yaitu makom pangkat di mana seorang itu punya kekuatan dirinya ini melihat kepada Allah. Bukan berarti Allah bisa dilihat, enggak. Tapi punya perasaan kuat hati kita ini hidup bagaimana Allah itu dilihat. Ini disebut dengan makom musyahadah. Kita punya perasaan sebagaimana kita ini melihat kepada Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak punya perasaan, mata batin kamu tidak kuat untuk senantiasa merasa melihat kepada Allah, maka fa innahu yarak. Kamu harus punya perasaan bagaimana kita ini merasa dilihat, diintai, diawasi oleh Allah.
Disebut dengan makom muraqabah, diawasi. Ibarat kita ada CCTV. Kalau kita pergi ke swalayan, belanja ke mana, kita jangan macam-macam di sana. Kita bawa uang 100.000. Barang-barang semuanya pada bebas, semuanya kita ngambil sesuka hati. Ngambil permen masuk ke kantong. Ngambil sandal masuk ke tas. Ngambil sayuran masuk ke keranjang. Tanpa bilang-bilang, itu semuanya terekam dengan CCTV. Dengan adanya CCTV, kita ini berhati-hati. Sampai bergerak saja sama istrinya, mau bercanda sama istrinya, bermain sama istrinya, hati-hati. Kenapa? Karena kita terpantau dengan CCTV. Langsung viral nanti. Katakan kita mencium istrinya di swalayan, itu kan halal. Istri kan halal. Tapi kalau nanti terekam CCTV, bisa langsung viral. Yang menonton nanti seluruh dunia. Kalau orang lengkong, oh ini tahu istrinya, oh gak ada apa-apa, positif sudah. Kalau orang lain di luar lengkong, Kuningan, Majalengka semuanya, oh ini kok ada foto-foto mesum kayak ini. Oh ini jangan-jangan gitu. Itu kan kita terpantau dengan CCTV. Sama seperti ini, kalau kita sudah melakukan sesuatu, merasa dilihat, diintai dan diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu namanya ada makom musyahadah, di atasnya, di setelahnya namanya makom muraqabah. Suatu saat ada yang namanya sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Suatu saat jalan-jalan di kebun-kebun, ketemu dengan seorang budak. Budak ini mengembala kambing. Kalau dulu budak itu manusia, budak itu berharga. Ibarat sekarang itu hewan atau kendaraan. Karena bisa disewakan, bisa dijual belikan. Kalau orang punya budak hebat berarti kaya itu. Dulu, sekarang sudah tidak ada budak. Budak lagi sedang mengembala kambing. Ternyata Sayyidina Umar itu langsung menghampiri seraya berkata, "Wahai budak, ambil kambing itu satu untuk saya akan beli." Budak itu mengatakan, "Tidak, ya Sidi, wahai tuanku, tidak." Kenapa tidak? Karena saya seorang budak. Budak layaknya budak, yaitu harus patuh, tunduk apa yang diperintahkan oleh sayyidnya, oleh majikannya, oleh tuannya. Sudahlah, ambil satu, saya beli. Saya bukan curi, saya ambil. Tidak ya Sayyidi. Kalau kamu pengen betul-betul membeli, jangan kepada saya. Silahkan hampiri tuan saya, silahkan hampiri majikan saya. Sampean ke sana, bawa uang, ambil itu kambing. Akhirnya Ibnu Umar masih berkata lagi, "Ya sudahlah, begini saja. Bagaimana kalau kambing itu diambil satu, kamu nanti bilang kepada majikannya kalau kambingnya diterkam harimau. Bagaimana?" Akhirnya dijawab oleh budak itu, "Kalau soal beralasan semacam itu kepada majikanku pasti percaya. Gampang, bersilat lidah itu gampang karena lidah tidak bertulang. Dan majikanku pasti percaya kepada kami. Tetapi di dunia saya masih bisa bersilat lidah. Tetapi bagaimana nanti ketika di hadapan Allah saya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Saat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya terkunci, tangannya tidak bisa berbuat apa-apa, kakinya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan dan kakinya, tashhadu arjuluhum, menjadi saksi apa yang pernah ia lakukan di muka bumi. Saya bisa bersilat lidah dan saya bisa untuk berkata bohong kepada majikanku. Tapi bagaimana nanti ketika ketemu dengan Allah? Bagaimana saya malu? Allah juga tidur. Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu tidak buta. Selalu mendengar, selalu melihat. Malu saya. Kalau saya malu nanti dimurka oleh Allah. Akhirnya Ibnu Umar itu bergemetar. Tidak berdaya. Karena apa? Secara otomatis si budak tersebut memberikan sebuah tamparan hangat kepada Ibnu Umar, memberikan ilmu tinggi tentang masalah makom muraqabah. Apa makom muraqabah?
yaitu si budak tersebut punya perasaan selalu diawasi, diintau dan dijaga oleh Allah. Sehingga dengan begitu si budak tersebut tidak mudah melenceng dan tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh majikannya. Kalau kita punya karyawan seperti itu, wah, untung semua nanti. Yang punya toko untung semua, yang punya pertanian untung semua. Kalau punya karyawan seperti itu, kan kebanyakan karyawan ya mestilah sedikit-sedikit capek, akhirnya tidur. Itu saya pernah pas waktu melaksanakan haji itu ikut teman saya ke dapur catering di Madinah. Kalau di dapur kan terpantau dengan CCTV semuanya. Wah, semangat luar biasa. Beras 1 kintal diangkat, kuat luar biasa. Karena semakin kuat, semakin banyak pekerjaannya, semakin banyak juga gajinya. Catering. Tapi di saat sudah tidak ada CCTV-nya, ada kamar khusus, ngorok tidur. Ya Allah. Ya kita kan cuma ikut-ikutan, ya ada ya makan, nggak ada ya sudah tidur gitu. Itu di dalam hatinya tidak tertanam yang namanya hati makom muraqabah. Apa makom muraqabah? Makom di mana orang tersebut hatinya merasa ia diintai, dilihat oleh Allah. Akhirnya Ibnu Umar itu langsung pergi ke majikannya, bawa uang yang banyak, langsung kambingnya dibeli semuanya dan budaknya langsung dimerdekakan. Dibeli budaknya, dibeli kambingnya. Budak setelah dimiliki oleh Ibnu Umar langsung dimerdekakan, dan budak itu diberi hadiah yang luar biasa karena budak itu telah mengingatkan kepada Ibnu Umar tentang makom muraqabah. Itu pentingnya kita, bagaimana kita ini senantiasa ini punya perasaan supaya dilihat, diintai, dijaga oleh Allah. Fa'lam annallaha ta'ala. Ya sudah, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kuwu mohon maaf, kalau ada salah mohon dikoreksi. Ya saya masih belajar juga. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini barokah, manfaat. Kiai Yus ya mohon maaf, ini kalau ada salah mohon dikoreksi. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang ada mau bertanya, sesi tanya jawab, masalah apapun juga dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Tadi berbicara masalah sunnah. Adakah perintah dari Rasulullah tentang sholat qobliyah maghrib? Itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Qobliyah maghrib, untuk hadisnya yang kita masyhur itu adalah zuhur ba'da qobliyat zuhur ba'diyatal zuhri, kemudian qobliyatal asri ba'diyatal maghrib, lalu kemudian qoblal isya ba'dal isya qobliyatus subhi. Qobliyatus subhi sehingga dikatakan yaitu sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini ada yang mengatakan qobliyatus subhi, ada yang mengatakan subuhnya. Kalau untuk riwayat kami masih belum tahu detailnya. Cuman kalau di kitab-kitab fikih, kalau seandainya kita melaksanakan qobliyatul maghrib bagus juga, gak apa-apa. Begitu. Jadi untuk masalah qobliyatul maghrib nanti sambil saya cek hadisnya.
yang menerangkan tentang qobliyatul maghrib. Begitu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi dari jamaah. 2 pertanyaan lagi. Pak Bu. Adek. Oh, ini ada, ini hadisnya ini. An Abdillahi Al-Mazani atau Al-Muzani kayak Ius, ini tolong dikoreksi. Sallu qoblal maghribi rakaataini. Sallu qoblal maghribi rakaataini liman syaa. Ada. Salatlah kalian sebelum salat maghrib 2 rakaat, dan salatlah kalian sebelum salat maghrib 2 rakaat liman syaa, bagi seseorang yang mau. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Di hadis yang lainnya, sallu qoblal maghribi raka'ataini summa qala sallu qoblal maghribi raka'ataini summa qala sallu qoblal maghribi raka'ataini. Bagi siapa? Liman syaa khasyata ayyattakhidahan nasu sunnatan. Itu. Jadi kata-kata liman syaa itu karena ada sebuah kekhawatiran ayyattakhidahan nasu sunnatan. Manusia menganggap kalau itu adalah sebuah sunnah muakkadah. Begitu. Jadi kalau perintah, tapi bukan perintah yang lazim. Perintah yang lazim itu perintah yang wajib dilaksanakan. Ini bukan perintah lazim. Kalau kita tanya masalah hadisnya, ini ada. Begitu. Jadi kalau mau ya mangga untuk dilaksanakan sholat qobliyatul maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau bertanya, ini di luar kajian mungkin Pak Ustadz. Ini masalah kurban sama akikah. Kalau kurban itu kan kalau 1 sapi bisa ini 7 orang. Itu kalau akikah bisa enggak? 1 sapi bisa 7 orang gitu. Sapi, masalah akikah. Gitu. Akikah, masalah akikah kan kalau korban 1 sapi buat 7 orang. Kalau akikah bisa enggak? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban dan akikoh itu hukumnya sama. Kalau kurban itu hanya saja waktunya yang berbeda. Jadi hukum-hukum yang berkenaan dengan kurban, mulai dari sapinya, kondisi hewannya, dan jumlah ta'addudnya, jumlah hitungan orangnya yang mau berkontribusi di dalam kurban itu, ya sama. Artinya sapi 1 bisa dipakai untuk kurban atau akikoh 7 orang, bisa. Kurban juga seperti itu. Ya, ada lagi dari jamaah 1 pertanyaan lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kiai ingin bertanya, tapi ada sangkut pautnya dengan pertanyaan tadi yang pertama. Karena kan memang ada beberapa kaul ataupun pendapat tentang qobliyah maghrib. Karena saya masih bimbang tentang bagaimana tentang qobliyah maghrib. Kebetulan kebiasaan saya ketika sebelum azan maghrib 10 ataupun 15 menit saya sudah berada di musola yang tempat saya berjamaah. Karena kebetulan musola saya dalam kondisi bersifat tanah wakaf, karena kan ada beberapa kaul yang menyatakan musola wakaf dapat digunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika saya untuk mensiasati mengganti qobliyah maghrib, saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum azan maghrib. Apakah hal tersebut diperkenankan, ataupun ketika saya menunggu azan maghrib saya membaca beberapa zikiran juga, apakah itu diperkenankan?
bagaimana hukumnya hal tersebut? Terima kasih Kiai atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan panggil kiai. Yo. Saya bukan kiai. Ya, kakak kan biasa. Pakai yus. Untuk wakaf, tanah wakaf. Kita lihat wakifnya. Wakifnya itu orang yang mewakafkan. Kalau orang yang mewakafkan tanah itu atau bangunan itu untuk masjid, waqaftu hadhil abniyah, saya wakafkan bangunan ini, atau waqaftu hadhil ardha, saya wakafkan tanah ini masjidan, masjid, maka itu secara otomatis langsung jadi masjid. Tapi wakaf tersebut itu tidak hanya untuk masjid. Masalah diwakafkan untuk musholla. Kalau musholla berarti hukumnya beda dengan masjid. Diwakafkan untuk dibangun madrasah. Kalau madrasah berarti hukumnya beda dengan masjid. Jadi kalau sigatnya orang yang mewakafkan itu untuk masjid, itu langsung jadi masjid. Lagian dulu di zaman Rasulullah sahabat, masjid itu bukan berarti langsung menjadi bangunan megah tinggi seperti Masjid Lengkong, enggak. Makanya bisa tergambarkan apa? Yaitu masjid ada pohon mangga. Di kitab-kitab Fathul Mu'in juga ada. Di kitab-kitab lainnya, masjid di dalamnya ada pohon mangga, ada pohon-pohonan, ada kayu-kayu pohon-pohon yang lainnya gitu. Ini kalau kita gambarkan seperti Masjid Lengkong, ya gak mungkin ada pohon mangga di sana. Itu gambarannya bagaimana? Masjid zaman dulu itu sebidang tanah, ketika sudah diwakafkan, ini saya wakafkan untuk masjid, saya wakafkan masjid ini, maka itu hanya sebatas dikasih pagar. Pagarnya bukan tinggi, ya seperti batu kecil-kecilan, sehingga orang i'tikaf sholat Jumatan di situ. Sehingga juga ada suatu surah gambaran masjid dilewati unta. Kalau kita gambarnya Masjid Karangtawang, Masjid Lengkong, ya gak mungkin unta masuk ke dalam masjid. Masjid zaman dulu itu yaitu sebidang tanah yang hanya dipagari dengan tembok kecil sehingga mungkin unta tersebut untuk melintas. Maka kembali kepada mahalus soal yang tadi, kalau orang yang mewakafkan itu, saya wakafkan tanah ini masjid, saya wakafkan bangunan ini masjid, secara otomatis langsung masjid. Tapi ketika itu wakafnya itu bukan untuk masjid tapi musholla, madrasah, bahkan diwakafkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya bukan masjid, sehingga tahiyatul masjid di selain masjid tidak sah. Begitu. Kalau kesimpulannya di musholla, ya bukan tahiyatul masjid, jangan. Itu karena musholla hukumnya beda dengan masjid. Kalau sudah masjid, ya i'tikaf bagus, tahiyat bagus. Makanya kalau hemat saya, ada musholla seperti ini, ada orang yang mewakafkan bangunan dan tanahnya, enaknya masjid. Walaupun tidak dijumaati, enggak. Masjid itu tidak harus dijumaati. Jumat cukup dengan himbauan Pak Kuwu, 1 wadah di Masjid Lengkong. Untuk masjid-masjid yang lainnya yang kecil-kecil, ya cukup berjamaah, sehingga orang yang ngurus masjid bisa tahiyatul masjid. Itu bisa juga malam Ramadan bisa i'tikaf. Begitu.
tolong dikoreksi kayak Yus, barangkali salah gitu. Ini takut salah, ini hukumnya pangeran, ya mohon dikoreksi gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Lurah? Tos. Ma, nusanesna? Terima kasih kepada jamaah Mushola Al Anwar yang telah berpartisipasi untuk acara rutinan Rolling Kopi. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Juhur udah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian ini. Mudah-mudahan diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita tutup aja majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.